شاہی کی طرف سے پیغام جا رہا ہے، اور یہی نہیں، خوابوں میں سرکار گور شاہی پہنچ کر لوگوں کو ذکر قلب عطا کرتے ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی جو نعمتیں ہیں وہ نوازتے ہیں۔ سیدی رسول گوہر کی طرف سے بھی تمام چیزیں عام ہو رہی ہیں، اور جو تعلیمات ہیں وہ عام ہو رہی ہیں سرکار گور شاہی کی۔ تو پوری دنیا میں جو لوگ 800 کروڑ کی جن سنکھیا جو ہے، اس کے اندر جو لوگ فالو کر رہے ہیں سرکار گور شاہی کی تعلیمات کو، ان کے دوارا لکھی ہوئی کتاب دین الہی کو، اور اس پر عمل کر رہے ہیں لوگ، سیدی یونس الگوہر کو لائیو سن رہے ہیں، لائیو سننے کے بعد جو ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کے بارے میں ہم یہاں اس پروگرام میں، ستیہ کی تلاش پروگرام میں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ذکر لینے سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی، ذکر لینے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی۔ پوری دنیا میں یہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ اللہ ٹی وی سے لوگوں کو معذاللہ گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو جب ہم یہاں اللہ ٹی وی پہ خود لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ آئیں، بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہیں سرکار گور شاہی، سرکار امام مہدی گور شاہی کی تعلیمات کے ذریعے سے، سیدی یونس الگوہر کو لائیو سننے سے آپ کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں، میرے نفس پاک ہو رہے ہیں، میرے اخلاق میں بہتری آ رہی ہے، اور جو میرے گفتار ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، میری سوچ، میری فکر دنیا کو لے کر کے، الگ الگ دھرموں کو لے کر کے، لوگوں کو لے کر کے، اپنے پرتی، اسلام کے پرتی، یا دھرم کے پرتی، یا انسانیت کے پرتی، یا اللہ کے لیے، یا پوری دنیا کے لیے ہمارا ان کا نظریہ جو ہے وہ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ستیہ کی تلاش پروگرام کے اندر پچھلے 2 سال سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، لوگ آتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ خود علماء میں سے موجود، جو ہمارے ساتھ آج خود ایک عالم صاحب آج گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے جو ذکر قلب حاصل کیا تو اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئیں، جبکہ اور عالم ہیں جن کو اسلام کے فالوورز جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی تقریروں کو سنتے ہیں، ان کی باتوں پہ بلائنڈ فیتھ کر کے ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ہم میدان محشر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، آج آپ کے سامنے خود ایک عالم صاحب موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، علماء حق کے بارے میں، علماء سو کے بارے میں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج علماء سو، آج ہی نہیں بلکہ بہت سالوں سے، بہت برسوں سے علماء سو نے دین میں کتنا بگاڑ پیدا کیا، اور علماء حق نے لوگوں کو حق راستہ دکھایا۔ تو آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے اسپیکر، جو گیسٹ اسپیکر ہیں، التمش گوہر صاحب، ان سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ گوہر شاہی مرحبا التمش بھائی۔ جی کیسے ہیں آپ؟ بس کرم ہے سرکار کی، ان کی کرم نوازی سے جو میری زندگی بدل۔ تو التمش گوہر صاحب، آپ اپنا تعارف کرائیں ہمارے ویورز کو۔ میں خواجہ التمش گوہر ممبئی سے، ممبرا سے بات کرتا ہوں، اور میری زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں، جو میں ایک گمراہی کی زندگی میں جیسے ہماری زندگی بسر ہوگی، ہم جانتے ہیں بھی انجان سے، اور ہر چیز کو انسان جانتا ہے پھر بھی اپنی انانیت کے سامنے خود کو جھکانا نہیں پسند ہے۔ آج کے دور میں جتنے بھی علماء ہیں یا فقراء ہیں یا اہل بیت سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، چشتی گھرانے سے، قادری گھرانے سے، سروریہ گھرانے سے، جتنے بھی یہ تصوف میں چلنے والے لوگ ہیں،
ये लोग भी, उनके अंदर अनानियत जो आ जा रही है, तो अपने अना के सामने खुद को झुकाना पसंद नहीं। मैं भी इस घराने से इस तरह से निस्बत रखता हूँ, ख्वाजा गरीबनाथ से इश्क रखने वाला। मैं 12 साल की उम्र से राह फकर में कदम रखा है। रब ने शायद मुझे चुना हो। मैं कभी कहीं था, समझ लीजिए एक टीचर के अंदर ये मैं एक पढ़ा हुआ था, और सरकार ने कि जिस बहाना से मुझे उस टीचर की दलदल से मुझे निकाल सकते उस उम्र से, तो वो एक करम नवाजिश ही है कि जो पहले से मुझे बचाते हुए चलते हुए इन तमाम बुराइयों के अंदर रहते हुए भी मेरे अंदर वो सलाहियत उन्होंने पैदा की और हिदायत देते रहे। और सरकार गरीबनाथ के इश्क में जिन्हें बेशुमार थी, उनके सिवा कुछ जानता नहीं था। मैंने मदरसे भी पढ़ी, वहाँ की भी की, जो भी मुख्तसर था, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मुख्तसर सिर्फ मस्जिद भी पढ़ा हूँ, एक किनारे भी पढ़ा हूँ, मैं देखते चलाया। और मैं ठहराव नहीं किया मैंने, तो हाँ यहीं कोई हद हो चुकी, आगे से बेशुमार है। तो मैं सफर अपने सफर को रोका नहीं, एक ही जगह हद नहीं किया, रुकावट नहीं, इनकी चलते जाओ, कुछ आगे अभी समझ आते लगी और मैं आगे बढ़ते रहा। मैं एक हिंदू घराने से विलोम रखता था। मेरा नाम पहले सत्यनारायण था, और कलकत्ता में हमारे पूरी परिवार है सत्यनारायण। यानी आप पहले हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे? हाँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी का नाम बलिराम साव था, अब इंतकाल हो चुकी है उनकी। और मेरे दादा का नाम नंदलाल साव था, और मेरे परदादा का नाम केसारी राम था। तो मैं वहां से बिलोंग करता था। तो ये शुरुआत मेरी पिक्चर देखकर हुई। उस पिक्चर का नाम है गाइड, देवानंद की गाइड पिक्चर। उसमें छोटा सा मुख्तसर देवानंद का, उसमें छोटा सा मुख्तसर दिखाया कि देवानंद ने एक गाइड करता था, लोगों को एरिया दिखाता था, और उसी के दौरान किसी से उसको इश्क हो जाती। जब इश्क होने के बाद फिर से ठोकर खाता है, ठोकर खाने के बाद वो जगह को छोड़ करके जंगल की रास्ता पकड़ लेता है। अब मैं बड़ी तौज्जा से, उस वक्त मेरी उम्र करीबन 12 साल, अब बड़ी तौज्जा से मैं पिक्चर को देखा था। ऐसे लग रहा था कि मेरी जिंदगी वहां से अब से ठीक रहा था। तो गुजर रहा था, फिर जंगल में पहुंचा, एक दर्द के नीचे वो लेट गया। ठंडी की मौसम थी, और सुबह के टाइम पे कुछ सन्यासी वहां से गुजर हो रहे। जब सन्यासी ने कुछ गुजरे तो उनके अंदर ये ऑरेंज गेरुआ रंग का चादर थी, और देखिए वो बेचारा ठंडा हो रहा, ठंड लग रही है उसे, भुखड़ी मार रहा है। तो इन सन्यासियों ने मिलकर के अपने जो उनके ऊपर चादर थी, उस चादर को के ऊपर उठा दी। तो जब सुबह उठने के बाद में तो बैठ गए उसी दरख्त के नीचे। तो जब बस्ती के लोग गुजर होने लगे सुबह सुबह, तो मैं कहूँ इधर के पास तो कोई था नहीं, क्या बात है, कोई वोट पहुंचे हुए फकीर या बाबा आकर के बैठे हुए हैं, चलो भाई पूछते कुछ, तो नमस्ते करके चले जाए। तो बोले नहीं भाई मैं बाबा नहीं हूँ, बैठा हूँ, मैं मामूली इंसान। इसमें अचानक क्या होता है कि बच्चे से निकलती एक औरत अपने बच्चे को लेकर बाबा तो मेरे बच्चे को ठीक है। तो बोले मैं बाबा नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, आप कहीं डॉक्टर के पास ले जाइए, इसकी इलाज कराइए। कि नहीं, आप यहाँ पर कोई भी है नहीं, आप दुआ कीजिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ मेरा श्रद्धा है, मैं मानती हूँ कि आप अगर प्रार्थना करेंगे ईश्वर के पास तो हमारा बच्चा ठीक। वो उसका अकीदा बन चुका था उस औरत। अब वही बात सुन तो वो जिद पे खड़ी से हुई, मजबूरन हो करके बस ईश्वर के सामने प्रार्थना किया, और ईश्वर ने इसकी सुन ली और बच्चा सही साबित हो गया। अब उसके बाद से पूरी शोर हो गई। अब शोर है तो ऐसा माह में शॉर्टकट में बताया था कि ऐसे वक्त दौर जी हाँ, जरा शॉर्टकट में बताएं ताकि हम
ढेर सारी गुफ्तगू को यहाँ पे कर सके कम। ये तमाम चीज इसके ऊपर, तो उसके अंदर ये हो गया कि वो फकीर, वो सन्यासी जो जो करते थे, उसके अंदर एक अपनी जमीर से वो राह पकड़ में आ गया। और वो तमाम चीज मैं देख रहा था, देखते हुए तो मेरे अंदर वो एक टेंशन आ गया। उस दिन के बाद से मैं खुद दुनिया से बिल्कुल दूर होता। चली गई। उसके बाद में फिर अब वो उनके खिदमत में मैं लग गया। उनका नाम ख्वाजा अबुल हसन चिश्ती था। फिर उन्होंने मेरा राह पकड़ के रास्ते में लेके गए, उनकी तरबियत उन्होंने दी, अपने घर पे भी ले गए। तो इसी दरमियान बेशुमार हादसाएं गुजरी हैं, लेकिन उस वक्त भी बुजुर्गों का करम है कि मेरी हिफाजत करते ही चला है, करते 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 यहाँ तक चला। बस अब गरीब नवाज की निस्बत में फिर 20 साल के बाद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती जो थे बेंगलोर के रहने वाले, उनसे मेरी बैत हुई। तो बैत करने के बाद वहां से उन्होंने क्या देखा तो मुझे खिलाफत अता कर दी है। उसके बाद मुरीद बनाना लगा मैं, मेरे मुरीदैन भी थे। फिर अचानक इस तरह से बैठे बैठे कि हम टीवी देख रहे हैं कि मोबाइल के अंदर तो सरकार, कोई भी सरकार का आया, तो देखने के बाद मुझे तालीम बहुत ही दिल को भाग गया। अब वही तालीम लेकर के मैं अपने बच्चों को भी तरबियत देता था। तो मुख्तसर इसमें 2-3 महीने चला मेरे साथ। तो मैं तालीम वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। मैं गुफ्तगू कुछ और करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उलमाए हक और उलमाए सू की डेफिनेशन क्या है, क्या तारुफ है? उलमाए हक, उलमाए हक वो होते हैं जिनकी जाहिर जो इल्म है वो भी हक से हो, और जो उनकी बातिन है, जो रूहानियत है, वो भी उनके अंदर मौजूद है। और आलिम वही होता है जिनको सरकार, मदीने के ताजदार जो सीने बसीने दिए, जो बातनी इल्म दिए, और जिनके पास बातनी इल्म प्लस जाहिरी इल्म जो मौजूद है और हक की परवरिश करते हैं, वो उलमाए हक कहलाते हैं। जिन्होंने सिर्फ जाहिरी इल्म को पकड़ के रखा है और सिर्फ किताबी बातें कहते चले जाते हैं, तो उसके हदीसों के जरिए कुछ इसमें चेंजिंग है और बदलाव आती गई, उस बात को लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते, और ये उसी बात पर लेके चले जाते, और आदमी इंसान गुमराही के रास्ते पे चला जाता है। शुरू से ही लोग, हर इंसान बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक आलिमों की गुफ्तगू सुनते, बातें सुनते, लेकिन ये जानने की कोई इंसान कोशिश नहीं करता कि भाई इस आयत का क्या मतलब है। हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान के दिल में वो उठता ही नहीं। इसलिए नहीं उठता तो उन्होंने कभी ये बात को जाहिर किया ही नहीं। जिस तरह से कहा गया, कद अफलहा मन तज़क्का, यानी कामयाब है वो सब जिसने अपने आप को पाक कर लिया। अब हम जाहिरी इंसान से तो अपने आप को पाक कर लेते, ये साबुन वगैरह, पानी वगैरह हर चीज है, लेकिन कुरान इस बात को कह रहा है, उसको इनकार कर क्यों रहे? इस बात से तुम दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे कि कद अफलहा मन तज़क्का? कुरान खुद कह रहा है कि अपने आप को पाक कर, और जिसने पाक किया वो कामयाब है। और अपने आप का मतलब यह नहीं, अपने अंदर का, अपने मन का, अपने दिल को सफाई कर। जब तक वो साफ नहीं होता तब तक हमारी इबादत से किसी काम का नहीं। और जब तक अल्लाह का नूर, अल्लाह का जिक्र हमारे दिलों के अंदर नहीं सलाहियत कर देता, तब तक हम हक पहचान नहीं पाएंगे, बातिल समझ नहीं पाएंगे, क्या हक है क्या बातिल है। तो जब तक इसमें मदद की जरूरत है, किसी कोई आदमी मदद के बगैर कोई काम कर ही नहीं सकता। हर इंसान को दुनिया में मदद की जरूरत है, जाहिरी हो या बातिनी, मदद की जरूरत है। इसमें रब की मदद की जरूरत है। इस बात को कुरान में भी रब ने कहा है। तो मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं करते।
और हम मदद लेना नहीं चाहते। उलमाए दीन जो बने बैठे हैं आज वो मदद लेना नहीं चाहता। अगर उनके सामने कहा जाए भाई अव्वल सरकार को सुन्नत क्या है, अब हमारी सुन्नत है सरकार का हम कर रहे हैं, वो सरकार को सुन्नत हुजूर पाक का सुन्नत माने, तो हुजूर पाक की सुन्नत क्या थी? हुजूर के पाक की सुन्नत ये थी कि अल्लाह का जिक्र करना, जो दुनिया भूल चुकी है। और उलमाए सूर जो है ये जो किताबी कीड़े लगे हुए, किताबी बातें, किताबी इल्म दुनिया के सामने रख रहे हैं, इस बात को न खुद न समझ रहे हैं और न दुनिया को समझने की कोशिश कर, समझने की राहत भी नहीं देते। इनकी सरकार हुजूर पाक अव्वल तो उनका यही था कि अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह का जिक्र करते थे और वो असल सुन्नत को छोड़ दिया जमाने। आज किसी मस्जिद में आपको जिक्र इलाही नहीं नजर आएगा। आज ये सरकार है मदीना के दौर पे मस्जिदों में जिक्र इलाही हुआ करता है, सरकार खुद करते, तो उनके असल सुन्नत को हमने छोड़ दिए कि अल्लाह का नाम लेना बुरा है। और अल्लाह का नाम अगर लेते हैं उनके सामने, चलो भाई मस्जिद में जिक्र करेंगे, तो ऐसे लगता है कि उनके सीने पे सांप रेंगता इस नाम को छूता, और फिर अल्लाह का नाम करते, अल्लाह का जिक्र करते, फिर उनके सांप रेंगने का और उनके अंदर जैसे लगता है बिच्छू डंक मारती, तो ऐसा क्यों है? जब तुम अल्लाह को मानने वाले हो, रसूल को मानने वाले हो, फिर अल्लाह का जिक्र में तुम्हें तकलीफ क्यों होती? ये नहीं होना जी इसलिए मौलवी साहब, आप हमें ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपने दरसे निजामी करी हुई है? हाँ, दरसे निजामी मुख्तसर हमने की है वक्ती तौर पर, क्योंकि हमें कुछ अपने दिल को सुकून नहीं हुआ, यानी कि 1 साल तक हमने दरसे निजामी की है, तो हमने कुछ दरसे निजामी की, एक तालीम यानी कि मुख्तसर जानकारी के लिए बस हमने की है। आपको पूरी तरह से हमने हिफ्ज़ भी की कुरान मुख्तसर, यानी कि पहली पारा से यानी कि 4 सफ़ा ये 10 सफ़े हमने बस हिफ्ज़ की। उसके बाद आगे का जब हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा तो मैं हिफ्ज़ करके करूँ, जब उसका फायदा हमें बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ हिफ्ज़ कर? हिफ्ज़ करने के बाद भी हमारा माइंड, हमारे दिल, हमारा दिमाग कहीं और घूमता है, तो मुझे सुकून नहीं मिला, इसलिए हमने हिफ्ज़ करना भी किया। मेरे साथ में आप बिल्कुल गुजरी हुई दास्तान है, हमें जी सुकून जी, नहीं मिला हमें। हम ये भी बताएं कि आप कितने लैंग्वेज आपको आते हैं? मेरी लैंग्वेज, मुझे हिंदी आती है, भोजपुरी आती है, बंगाली आती है, तमिल आती है, कन्नड़ आती है और बिहारी आती है। उड़ीसा भाषा जो उड़ीसा से वो मुख्तसर वो बातें आती है। तेलुगु मुख्तसर से यानी कि समझ लेता हूँ, कुछ थोड़ी मोड़ी बातें कर, लेकिन तमिल और कन्नड़, बंगाली और हिंदी और बिहारी और भोजपुरी ये 6, 4, 5 घंटे परफेक्ट मैं बात कर लेता हूँ, और मराठी टूटी-फूटी बात कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ। ये तमाम जी, इतनी सारी लैंग्वेज आपको आती है, बहुत अच्छी बात है। वरना हमारी औकात। जी। ये क्या वजह है कि आपको ये बात समझ में आ रही है जो तालीम शरीयती यूनिवर्सल गौर ने अता फरमाई है, और वो अता फरमाते ही रहते हैं, वीडियोस अपलोड होती रहती हैं अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से, तो आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ में आ रही है, उन लोगों को नहीं समझ में आ रही। यही बात है जिसके दिल के अंदर हुजूर पाक और वलियों की दिल के अंदर मोहब्बत होती है, ज़ाहिरी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि बातिन की तरफ नहीं जा रहे, तो हुकूम के मामले की तरफ नहीं जा रहे। ज़ाहिरी हिसाब से अगर देखा जाए, अगर तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत और वलियों की मोहब्बत टूट के अगर भरा है, तो समझ लो तुम्हें इस इल्म की समझ हो, और तुम्हारे अंदर किसी के लिए बुग़्ज़, हसद, कीना, मकर, फरेब अगर ना हो, खुद को तलाश लो। अगर कोई ना हो तो खुद को भी क्या ये मेरे अंदर है? जिसके अंदर ये नहीं है, वो हसद, मकर, फरेब, किसी की तरफ बुरी बातें करना या बुरी सुनना, ये तमाम चीज़ अपने के अंदर अगर नहीं पाई जाएगी, तो उनके दिल में अगर रब्त थी,
मोहब्बत पैदा होगा, वही इस बात को समझ सकते हैं। और सच्ची बात ये वो जहाँ तक ये हटने वाली चीज है कि नफ्स हावी है, हर इंसान के ऊपर हावी है, मुझ पे भी हावी है। अभी सरकार का कर्म नवाजिश है कि बहुत मेरे अंदर कहावत आ चुकी है और मेरे अंदर की मैंने खुद को देखा है, झांका है कि बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क हो चुका है कि मैं भी इस घराने से निस्बत रखते हुए, बुजुर्गों को मानते हुए, गरीब नवाज की क्षति करते हुए भी मैं खुद को पाक नहीं कर पाया। उनकी नजर करम रूहानी जो भी मुझसे सकी, ये भी सरकार गरीब नवाज का करम है को मुझे सरकार सऊदी सरकार की तक मुझे मिलाने वाले और उन्होंने मेरे सामने रखा और उनकी तालीम मुझे समझ नहीं आई। और ये बात हर एक को समझ, अगर अगर समझना है सऊदी सरकार की जो तालीम बहुत सही से जो तालीम दुनिया में लाए हैं, अगर उसे समझना है तो एक ही आसान तरीका है, हमारी समझने के बस एक आसान तरीका है, उस तरीके के सिवाय तुम कभी समझ नहीं पाओगे। वो है जिक्र इलाही जो मिन जानी बल्ला सरकार बहुत सारी दुनिया में लाए हैं, जिक्र। और इसके जरिए हम अपने नफ्स को पाक कर सकते, दिलों को जिंदा कर सकते। जब हमारे अंदर नूर आएगा तो हर इंसान की वजूद के अंदर नार भरी पड़ी है, नार की तनासुर इस दुनिया में पूरी भरी है, नूर के लिए जगह नहीं। और इस वक्त इस दौरे आखिरत के टाइम इमाम में बेचना बहुत है जो दुनिया जानती है, और ये तस्वीरें उन्हीं को नजर आएगी जिनके अंदर हल्का सा भी अगर रब का नूर होगा और वही सरकार को पहचान भी पाए, और उन्हीं के अंदर ये जिक्र लेने की तलब भी देगी। जिनको प्यास रहेगा वही पानी पी लेगा, जिनको प्यास नहीं रहेगा वो तो जीलेंगे। ये तमाम चीजें हैं, ये नहीं हो उनके पास। तो सरकार बहुत चाहे कि जो कोई और करम नवाजी से तो उनका तालीम अगर सीखना है, जानना है, तो सबसे पहले इंसान को चाहिए भाई कि अपने सीनों को पाक कर। तो वो पाक करने की यही रास्ता है, अल्लाह जब तक तुम्हारे दिल में नहीं आता, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम खुद को पाक कर सको। तो हिदायत देने वाला खुद है कि मेरे मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब ये सरेआम कह रहा है कुरान के अंदर, तो चाहिए कि रब की मर्जी क्या है कि जब रब चाहेगा तो तुम्हारे दिल के अंदर नूर आएगा। तो ये min जानी अल्लाह जो इमाम में जिसे इतना गौर चाहिए तो दुनिया में प्रति फरमा हुए, और ये जिक्र अल्लाह लेकर के आए, इजाजत लेकर, तो भाई इजाजत लो और किस्मत आजमाओ। तो हमने भी इजाजत ली और किस्मत आजमाई, किस्मत चमक गई। अब अल्लाह को जो जिक्र लिया तो ये जिक्र से हमारा कल्ब मनव्वर होना शुरू। तो जो हमने जिक्र इलाही ली और जिक्र ली तो ये जिक्र करना शुरू हो गया। हम जिक्र कर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों के अंदर तो तमाम चीज शरायत करने लगा। हम अपने आप को समझ सकते, वरना हम तो जानते ही नहीं थे, बस अंग्रेजों बस नियाजों में, फातिहा में, छठी में, बारहवीं शुरू में, इसी में दिन गुजर चला जा रहा है। और कवालियां सुनो, रक्स करो, ये दरवेशी, बस ये मामला चल हम भी गुजारे। लेकिन हकीकत जब समझ में आ गई, अपने आप के अंदर निखार जब पैदा, तब समझ में कि हकीकत जो है, जो अंदर है, ये जाहिरी हम दिखावा ये भी किसी काम का, ये भी सब ऊपर। तो इंसान को चाहिए, लोगों को चाहिए कि जिक्र ले और अपने आप को आजमाए। अब अल्लाह का जिक्र तो कोई बुरी चीज है नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अल्लाह का जिक्र करना, तो तुम्हें कुरान भी कह रहा है और कह रहा है कि ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरि ज़िक्र, यानी कि जब तक आपकी कल्ब की हाजिरी जब तक अल्लाह के बारगाह में नहीं होता, तब तक कोई नमाज, कोई रोजा, कोई हज, कोई ज़कात, कोई इबादत आपकी कामयाब नहीं। जब इस बात को कुरान, हदीस, इमाम कह रहा है, तो फिर हम क्यों इनकार करें? अपने कल्ब की हाजिरी करें, कल्ब को जिंदा करें। हम तो जिंदे हैं, लेकिन हमारे तमाम लतीफे, तमाम कल्ब रूह मुर्दे पड़े, यानी कि सोना और मरना एक बराबर। अब ये सोए ही समझे, तो इनको जगा लेना। अगर जगाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? अगर सपोज सामने अगर हम सोएंगे और हमें कोई देख कोई काम, तो भाई आप एक काम करते, हम काम करें, सोया हुआ आदमी काम कर ही नहीं सकता ना। तो इसके लिए हमें जागना पड़ेगा, तब जाकर हम काम करेंगे, ड्यूटी जाएंगे। इसी तरह जो
کہ جو مخلوق اللہ نے ہمارے وجود کے اندر ڈالی ہے، تو جو کام جن کے لیے ڈالی وہ وہی کام کرے گا. قلب کو کسی اور کام، مخلوق کو قلب جو ہے مخلوق کو اس کے لیے اللہ نے کوئی اور کام دیا ہے، روح کو کوئی اور کام دیا ہے، سری کو کوئی اور، یعنی ہر لطیفوں کو الگ الگ ڈیوٹی دیا گیا ہے. اور جب تک یہ سوئے رہیں گے یہ ڈیوٹی پہ جا نہیں سکتے. تو بہتر ہے کہ جب تک یہ جاگیں گے نہیں تب تک ڈیوٹی پہ جا نہیں سکتے. تو شروعات قلب، ذکر قلب سے مل رہی ہے کہ ذکر قلب سے اپنے سینوں کو منور کرے. جب اس سے نور بنے گی تو ایک آدمی اٹھ گیا تو بغل میں جو سویا وہ بھی اٹھ جائے گا. تو جب پانی کی چھینٹیں اس پہ پڑے گی تو بغل والے پہ بھی چھینٹیں پڑے گی. اس طرح سے تمام اٹھیں گے تو ڈیوٹی، اور ان کا کام ہی ہے رب کی ذکر کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو وہی ڈیوٹی فکس کیا گیا ہے. اور ہماری زندگی بھائی ہم بھی کمائیں گے، کریں گے، پھر اپنے بیوی بچوں کو پالیں گے. اگر ہم نہیں جانے ہم اسی طرح ان کا جو ڈیوٹی ہے وہ کریں گے، ہماری جو ڈیوٹی ہم کریں گے. مولوی صاحب، یہ 21 سینچری چل رہا ہے. اس دور میں آپ جنگل میں جا کر کے عبادت تو کریں گے نہیں کنویں سے لٹکیں گے نہیں، ہے نا؟ یہ چیزیں تو اب پاسبل ہی نہیں ہے. جنگل میں جائیں گے، فارسٹ والے پکڑ لیں گے آپ کو، کہیں گے باہر نکلیے، کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ. تو آپ کہیں بھی جا کر کے اس طریقے سے اب کر نہیں سکتے. تو یہ جو دور ہے اب آپ کو موقع ملا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے، دنیاوی زندگی کو گزارتے ہوئے آپ اپنے قلب سے ذکر کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو یہاں پر فری میں مل رہا ہے نا؟ یہ ہمیں بتائیں التمس بھائی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال آپ سے نماز کا ہوگا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز کا کیوں ہوگا؟ پہلے تو نماز کس پر فرض ہوئی اس کا سوال ہونا چاہیے نا، کہ آپ مومن ہوں گے تو آپ کے اوپر نماز فرض ہوگی. اس کے بعد تو یہ پہلا سوال نماز کا لوگ جو بتاتے ہیں علماء، تو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو علماء ہیں پہلی سوال نماز کا، جو پہلے سے لوگ کرتے چلے آئے، یہ پہلی سوال نماز کا. جب یہ خود نماز سمجھ نہیں پائے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ بھر چکا ہے. کیونکہ میں تو سراپا کہتا ہوں انگلش تو بیچارہ خود وہ پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کر. بھائی جو مجھ سے تو بڑا یہ لوگ مجھے جاننے کی ضرورت ہے. اب انگلش کے آپ بنے بیٹھے ہیں یہ لوگ. اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کو انکار کر کھلیام میں انکار کرتے ہیں. آنکھوں کے سامنے رب کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، پھر بھی انکار کرتے. تو وہ خود تحقیق کیوں نہیں کرے؟ سن بھی رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو پھر صرف اپنی ایک کی دکان، اپنی دکانداری لگاتے تھے. اہل طریق میں بھی ویسا ہی چل رہا ہے، اور علماء سو کے بھی وہی چل رہا ہے. اب کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. سب اپنے انانیت سے زندگی بسر کرتے، حق کی طرف موڑنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر انسان ایک قدم آگے بڑھے تو جب رب کہتا ہے کہ میں تجھے 70 قدم تیرے اندر اضافہ کروں گا، تو ایک قدم تو آگے بڑھائے گا تو 70 قدم چلے گا. لیکن اضافہ کب ہوگا؟ تو پہلے کوشش تو کر. لیکن ہم اپنے دکان لگائے بیٹھے، اور یہ نماز پہلی سوال نماز، یہ دکانداری ہے، چل رہی ہے. کسی دن یہ دکانداری بند تو ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر کے رہے گا، اور حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. یہ جو بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگوں کو کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے قرآن میں یہ آیت پڑھنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ حق کو ضرور واضح کر کے رہے گا لوگوں کے نفوس کے اندر. لوگ تو یہ جو چیز ہے کہ قرآن کو پڑھو
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے کر کے لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عالم تعلم اس میں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیے، یہ کرنے سے کیا بندہ جنت میں جائے گا یا قبر میں اس کو کامیابی حاصل ہو جائے گی؟ قبر میں کامیابی حاصل ہونے کا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہوگا، کامیابی، انسان کی کامیاب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کامیابی کیا ہے مولوی صاحب؟ اللہ کے نظروں میں کامیابی تو کھلے عام قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نور جو اللہ، اب عام دنیا کا اللہ کیا ہے؟ نور ہے۔ جب اللہ نور ہے تو اللہ کو اپنے اندر بسا لیں، جب اللہ اپنے اندر آ جائے گا ہم سے تو کچھ صاف ہو جائیں گے۔ یعنی کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے نفس کو جس نے پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ رب کو پہچان لیتا کہ رب رہتا کہاں پہ۔ جب اتنی آسان سا چیز بات کہہ دیا رب نے تو ہم اسے دور کیوں جا رہے؟ کہہ رہے کھلے عام کہہ رہے ہیں، یہ حدیث میں ہے، غالباً یہ حدیث میں ہے، قرآن میں شاید نہیں ہے۔ ہاں تو کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ رب کا ہی من عرف نفس، میں اپنے نفس کو پاک کروں، یعنی کہ نفس جو ناسوس میں رب نے رکھ دیا ہے ہمارے ناس کے اندر، اس نفس کے ذریعے ہم گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، پوری دنیا داری ہمارے اندر سماتی اور رب کی محبت ہمارے دلوں سے نکلتی ہے۔ ایک میان میں دو تلوار کبھی رہ نہیں سکتا۔ اگر رب کو بچانا ہے تو ہمارے اندر کی غلاظت یہ تمام باہر کریں، اس کی صفائی کریں، اسے جھاڑو مارنا پڑے۔ جب تک یہ صفائی نہیں ہوگی رب اس جگہ پہ نہیں سکتا۔ اور جس مسجد کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو بھائی تمہارا دل کیا ہے؟ تمہارے دل کا اصل جو گھر ہے رب کا، اس جگہ کو تم گندے رکھتے ہو۔ آج جس جگہ میں تمہیں رب نہیں ملے گا، مسجدوں میں صرف میٹنگیں چلتی ہیں، میٹنگیں چلتی ہے، یہاں کی باتیں چلتی ہے، پوچھا کرتے کمیٹی جو کمیٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ اچھا، ہندوستان میں آپ رہتے ہیں مولوی صاحب، اور آپ نے زندگی میں بہت ساری مسجدوں میں قیام بھی فرمایا ہوگا، ان مسجدوں کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ جبکہ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا ایک جز ہے، اس کے حساب سے آپ بتائیں کہ مسجدوں کے حالات اس پر کتنے کھرے اترتے ہیں؟ مسجدوں کی حالات تو ایسی ہیں کہ اندر مسجد میں اگر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے صاف صفائی ہے، اور وہاں پہ اب نماز ہی کہاں سے بھاگتے ہوئے نماز میں جاتے لوگ آتے ہیں، اور نماز ہوتے کے بعد وہیں پہ میں خود دیکھا ہوں، میں رہا ہوں اور دیکھا ہوں، جہاں نماز ختم ہوئی تو ادھر 10 آدمی بیٹھ گئے کوٹے میں، ایک کو 10 آدمی ادھر بیٹھ گیا اور اپنی اپنی گفتگو میٹنگ کرتی۔ مسجد اگر ہے، رب کا گھر ہے، تو وہاں تم دنیا داری کیوں لاتے ہو بھائی؟ یہاں پہ کتنی کلیکشن ہونے والا ہے، آج کی جمعے کا کلیکشن کتنا ہوا ہے، آج ان کو کتنا دینا ہے، ہاں وہ امین صاحب کو کتنا دینا ہے بھائی، اچھا ان کو پگار ملا کہ نہیں، یہ سمجھے پگار ابھی دنیا داری تو مسجد میں لے کے کر رہے، جب رب کی گھر کرتے تو رب کے گھر میں تو دنیا ہے نہیں نا، پھر دنیا کو کیوں رکھتے ہو؟ اور ان کی ذاتی معاملات میں نے خود دیکھی ہے، اپنے گھر کا پرسنل معاملہ بھی مسجد کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں کہ مسجد تو کوئی کام نہیں، تو مسجد کہا جائے کیا کہا، یہاں عبادت گھر تو ہے۔ اگر ہم مسجد میں اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو بس سے ہمارا دل کہیں رہتا ہے، دماغ کہیں رہتا ہے، ہم کھڑے وہاں پر اور نیت باندھے، کیا نیت باندھے؟ جب ہماری نیت ہی ہماری صحیح نہیں ہے تو نیت کیا باندھے؟ یہ تمام چیزیں مسجدوں کے اندر چل رہی ہیں، اور کسی مدرسے کے اندر خاص طور سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ معصوم بچوں کے اوپر
मैंने खुद हमारे एक एरिया में एक मामला, एक मौलवी साहब से हाथी से वो बच्चों को पढ़ाते थे, तालीम देते थे, तो एक मासूम बच्ची के साथ में उसने गलत की, बदसलूकी की। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। अब कोई अपने बच्चे, माँ बाप क्या समझते हैं, ये हमारे बच्चे जिनसे तालीम लेंगे, जाकर वहाँ पढ़ेंगे, और वो तो उसे भरोसे छोड़ के आते हैं। अब ये अपने कमरे के अंदर 10-12 बच्चे पढ़ते हैं, और उनके साथ में क्या कर रहा है। ये तो इसी को तो खुलना ही है, ओपन नहीं है। तो कितने जगह में देखा या कितने पकड़े गए हैं, फिर भी अपने आप को सुधार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा नफ्स गलीज है, गंदा है, इसका काम ही है, नार भरी पड़ी है हमारे वजूद के अंदर। जब तक ये नार नहीं जाता, तब तक हमारे अंदर से ये गंदगी, ये ख्यालात, ये तमाम चीजें नहीं जा सकती। और इसको हटाने के बाद एक ही रास्ता है, जो शहीदी सरकार जो तालीम लाए हैं, बहुत सारी सरकार लाए हैं तालीम, उस तालीम को जिसने अपना लिया वो अपने आप को पा सकता है। उसके सिवा आज कायनात के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है इस दुनिया के अंदर जो इस तालीम को उजागर कर सके, इस तालीम के बयां कर सके, इसकी बता सके तुम्हारी वजूद किसके भले के लिए आए। क्या सही का अपने भले के लिए लिया है? नहीं। बहुत से अपने लिए नहीं, ये हमारे लिए आए, ताकि हमें गुनाहों के रास्ते से हटाकर रब की तरफ मुख मोड़, हमारी रुख रब की तरफ हो जाए। दुनियादारी हम करते हुए रब की इबादत हमारा अंदर की तमाम झुक जाए। जब तक रब झुक जाता है तो हमारे दिलों में खुद मोहब्बत हो जाता है। आज हिंदू मुसलमान एक आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने थे, लेकिन अल्लाह ने तो सबको इंसान ही बनाया है। इंसान अगर बन गया तो असल दिन वही कायम हो जाएगा, तो अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करो। लेकिन वो है ही कुछ भी नहीं। मंदिरों में भी वही तमाशा चल रहा है। मैंने देखी है कि मैं मंदिरों में भी मैं ठहरा हूँ, वहां गुजर बसर किया है, तो वहां के पंडितों ने ऐसे ऐसे कारनाम किए कि अंदर तहखाना बना के रखते थे। तहखाने के अंदर जो पूजा करने आती औरतें पहले से ये करते, वो वहां जाकर को ऐसे ऐसे गुजरी है बात। मंदिरों में गुजरे हैं, मस्जिदों में गुजरे हैं। उनके जो पर्सनल रूम रहता है सोने के लिए, बैठने के लिए, उनको जो खानका वो लोग अपने लिए बनाते हैं, मस्जिद के अंदर एक रूम भी रहती है उनके ड्रेस कपड़े के उनके लिए, वहां तक लोग करते। और कौन देखने ऐसी ऐसी चल रही है आज की जो, और खुलेआम कौन देखने जा रहे हैं? अगर पकड़े गए तो उनको खामोशी से निकाल करके अलग कर दिया जाता है, ताकि हमारा नाम बदनाम ना हो। ऐसे अंदाज से उनको बचा लिया जाता है। ये तमाम गंदगियां फैली पड़ी हर जगह, और इसका एक ही इलाज है, ये जो तालीम सऊदी सरकार दे रहे हैं आज पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में। अगर ये हक ना होता तो पूरी कायनात में आग की तरह ये नहीं फैलता। बातिल हमेशा बुझता ही बुझता है, लेकिन यह हक है। हक को दुनिया की कोई ताकत उसे छुपा नहीं सकती। सच, लाख एक सच को छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी सच सच होता है, वो उजागर हो ही जाता है। इसी तरह ये जो तालीम है, यह हक की तालीम है। आज तक कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक की दुनिया में कोई ऐसी तालीम नहीं आई है। ये पहली तालीम है, यानी कि अव्वल भी यही, आखिर भी यही इब्तिदा है और यही इम्तिहान। इसके अलावा ऐसी तालीम न कोई आया है और न कोई आ सकता है। इस सरकार गौर करने को हम इंसानों मेहरबानी की है, करम नवाजी से बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम लोगों को तालीम। व्यूअर्स को आप ये भी बताएं कि सरकार गौहर शाही को आपने इमाम मेहदी कैसे माना? बहुत जल्दी से बता दें आप, वक्त बहुत कम रह गया है। इमाम मेहदी, बहुत से इमाम मेहदी की मानने की वजह यही है कि जब तालीम की तरफ आया तो मैंने जब वीडियो देखी, तो वीडियो देखी सऊदी सरकार की तालीम हमने सुनी, हमें अच्छा लगा, तो सुनते रहे। सुनते सुनते अचानक एक दिन सुबह में 10 बजे करीब ऐसे चिट्ठे लेते उनकी गुनूदगी की हालत में सऊदी सरकार तशरीफ फरमा, उनकी कुछ
फिर मुख्तसर 2 मिनट या 3 मिनट जो भी हो, फिर नींद होशियार हो गया। फिर दूसरे दिन सरकार गौहर शाही तशरीफ फरमा, उनकी दीदार हुई और उनके कदमों के नीचे मैं बैठा था, आप चारपाई से देखते हुए। वो हसीन मंजर मेरी जिंदगी की मेरी मकसद ही पूरी हो गई। अब किसी दीदार की तमन्ना ही खत्म कि सरकार की जो दीदार है। उसके बाद तीसरे दिन आकर के सईदी सरकार फिर तशरीफ फरमा हुए। चौथे दिन मुझ में बेकली सी मच गई। अब मैं तलाश करने लगा, लंदन की नंबर लगाया, लेकिन लगने का चांस नहीं। लेकिन जिसको ढूंढे गली गली वो घर के पिछवाड़े में। तो सामने वो परवेज भाई से अचानक उनकी वीडियो आई, देखा, फिर नंबर कॉल किया तो फौरन उसी वक्त सेंटर तो जल्दी के लिए भाई ये बताया उन्होंने कि इमाम मेहदी का दौर है, इमाम मेहदी है। कहते भाई बात बिल्कुल सही है, और इमाम मेहदी का अब हम लोग जानते नहीं थे यार कि इमाम मेहदी के बारे में। जब सामने वाला हमें उसकी तालीम नहीं दी, हमें बताए इमाम मेहदी कौन है, क्या है, बहुत पहले तसव्वुफ वाले नहीं जानते, और जानते भी हैं तो अपने मुरीदों को बताते नहीं कि भाई इमाम मेहदी आखिरी दौर में आने वाले। जब जानते तो बताओ ना भाई, किसको नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन नहीं बताते। और कोई महरूम नहीं, जिसे हमने इतने साल जिंदगी गुजारी, बचपन में सुना था इमाम मेहदी के बारे में, लेकिन उसके बाद जो ब्लॉन्क हुआ मुझमें, फिर आज इमाम मेहदी के बारे में सरकार के जरिए हमें पता चला। मैं तसव्वुफ में था, पीर साहब तो बैठा, उन्होंने भी कभी हमें इमाम मेहदी के बारे में सीखा क्यों नहीं किए? क्या उनको मालूम नहीं था? फिर क्यों अपने मुरीदों को गुमराह कर बताना है आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? जब आपको तालीम में हदीस कह रहा है, सरकार की जुबानी फरमान है, मौला अली कायनात की जुबानी है, ये तमाम चीज। बस आज कोई भी तसव्वुफ वाले इमाम मेहदी के बारे में नहीं बताते अपने मुरीदों को। ये भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे, कौन सी अनानियत भरी इन लोगों को। और उलमाओं के अंदर भी वही पड़ी हुई है। जैसे सरकार आए तो देखा तो उन्होंने बताया, तब हम जाने कि हाँ इमाम मेहदी है। तो हम तो इमाम मेहदी देख करके हमने तो सरकार से जिक्र नहीं, हम तो सरकार से इश्क हो, मोहब्बत हो गई, लगाव हो गई। उन्होंने करम किया कि इस गुलाम के सीने में ये मालूम नहीं कि यही इमाम मेहदी है। ये भी मेरा इल्म नहीं था। मुझे ये मेरे अंदर उनकी तालीम पसंद आ, ये हक की तालीम ये कही। उसके बाद सरकार की जब इमाम मेहदी के बारे में हकीकत मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियो देखने, तब समझ में आया कि अरे ये बात, वरना हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब दुनिया में कुछ जानते नहीं। अगर हकीकत जानना है इमाम मेहदी के बारे में, तमाम लोग को मेरी गुजारिश यही है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप जो भी वीडियो देखे तो इसे मुकम्मल देखे, इब्तिदा से इंतहा तक, तब आपको समझ में आएगा इसकी तालीम के बारे में। और लाइव देखेंगे तो और बेहतर रहेगा कि सरकार की नजर करम बना। बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में आए सईदना गौस है जिनकी चांद से तस्वीर नुमाया हो चुका, हजर असद भी हो चुका, और शिव मंदिर के आ चुका है, हर जगह निशानियां है। अभी तमाम देखे मेरे सीने के अंदर से कोई मुहर लगती जी। सरकार का नजर इस गुलाम को, इस गुनहगार को अपने कदमों में न रखे कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को मानने वाले अपने गुलामी में छोटा सा जितने पैरोकार के उनसे कमतर भी बना रहे, अपने कदमों में लगा रहे। बस इतना ही चाहता हूँ। न किसी खुदा की तमन्ना है, न किसी रब को देखने की तमन्ना है, बस अपने साथ लगाए रहे, सब मेरे लिए। और इस तालीम को हर लोगों से मेरी गुजारिश। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू के लिए आज अल्तमश गौहर साहब, जो कि एक आलिम का उन्होंने अदना सा कोर्स भी किया हुआ है, और उनको लगभग 9 से ज्यादा लैंग्वेज पर महारत हासिल है। और उनकी जो जिंदगी उन्होंने बयान करी है कि सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही को उन्होंने कैसे तस्लीम किया, ख्वाब में किस तरीके से सरकार का दीदार हुआ, सईदी का दीदार हुआ, और उसके बाद उनकी जिंदगियों में किस तरीके से तब्दीलियां आई, और जो सईदी रसूल गौहर को जब वो लाइव सुनते हैं तो उनकी जिंदगियों में क्या तो इल्मी इजाफा होता है, नफ्स का तज़किया होता है, उनको
خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ اندر سے خوش رہتے ہیں، اور یہ پیغام وہ پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ٹی وی کے اسکرین پر کچھ نمبر چل رہے ہوں گے، اس نمبر پہ آپ جب کال کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سرکار گور شاہی کون ہے۔ آپ وہ اس نمبر پہ کال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ ٹی وی کی امپورٹنس کیا ہے، سرکار امام مہدی گور شاہی کی امپورٹنس کیا ہے، سیدی یونس الغور کی امپورٹنس کیا ہے، اس دنیا کے اندر روحانیت کی کتنی ضرورت ہے، اس کا کتنا امپورٹنس ہے، کتنا مہتو ہے۔ یہ جب آپ نہیں سمجھیں گے تب آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں کیسے لائیں گے؟ جبکہ مولوی صاحب نے بھی بتایا کہ اس دنیا میں بہت زیادہ نار بھر چکا ہے، اب کوئی دیش کوئی جگہ ایسا بچا نہیں ہے جہاں پر نار کی کوانٹٹی میں حد سے 100% سے زیادہ، جبکہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ 100% سے زیادہ نار بھر گئی ہے۔ اب آپ چاہ کر کے بھی آپ کی جو ظاہری عبادتیں ہیں وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوں گے، کافی نہیں ہوں گی۔ تو اگر آپ ظاہری عبادتیں کرتے بھی ہیں تو وہ نار اس کے نور کو ختم کر دے گا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اندر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بٹھا رکھی ہے، قلب، اس کو آپ جاری کر لیں، باقی لطائف جاری ہو جائیں گے، اور دھیرے دھیرے کر کے جیسے بھی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، اور سرکار امام مہدی گور شاہی کی نظر کرم سے، سیدی یونس الگوہر کے گفتگو سے، لائیو میں جب آپ ان کو سنیں گے آپ کا نفس کا تزکیہ ہوگا، آپ کے لطائف، آپ کے ماتھے میں لطیفہ انا ہے، اس کے اوپر 3 پردے لگے ہوئے ہیں، وہ تینوں پردے پھٹ جائیں گے اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں ہے تو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کا دیدار ہوا بھی ہے، حضور علیہ السلام کا بھی دیدار ہو گیا، بہت سارے ایسے ہیں جن کو پنجتن پاک کا دیدار ہوا، کسی کو کسی کا دیدار ہوا۔ اس دنیا میں موت سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ میدان محشر میں جب آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا قلب سلیم ہے؟ دیکھو فرشتوں، اس کے پاس قلب سلیم ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کا قلب سلیم ہوا کامیاب ہو جائے گا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیپر ایگزام کا جو میدان محشر میں ہونا ہے اس کا آؤٹ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر آپ قرآن میں لکھ دیا اس نے، وہ آیت کیا ہے مولوی صاحب؟ ذرا اس آیت کو پڑھ دیں آپ اگر آپ کو یاد ہو، قلب سلیم والی آیت، من آت اللہ بقلب سلیم، ایسے کر کے آیت ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کو یقین تو رکھنا ہے کہ وہ ہے، فرشتوں پر یقین رکھنا ہے کہ وہ ہے، جنت پر، جہنم پر، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں آپ نے یقین رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اتنے رکھنے سے کام چل جائے گا؟ اگر چل جاتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کیوں کہتا کہ قد افلح من تزکا؟ یہ کیوں کہتا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں کہتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین؟ وہ کتاب متقیوں کے لیے ہے، اور وہ کتاب کون سی کتاب؟ کتاب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کتاب کہتا تو سمجھتے کہ قرآن ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب۔ سمپل سا کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو گرامر پتا ہے نا، اتنا تو یقین آپ کو رکھنا پڑے گا۔ تو دس دیٹ کا جب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ وہاں پہ کچھ
اشارے کر رہا ہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے جو الف لام میم لکھا ہوا ہے نا. آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ ایکسپلینیشن دیتے ہیں دنیا کے اندر. جب آپ کلاسز کرتے ہیں کالج میں، اسکول میں، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا الف لام میم حروف مقطعات. اب اس کی میننگ جو ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ الف لام میم وہ کتاب ہے، اور وہ کتاب الف لام میم ہے. اب اس کتاب کے بارے میں آپ کو پتہ کرنا پڑے گا، وہ کہاں سے حاصل ہوگی، کیسے ہوگی، اس کی شروعات آپ کیسے کریں گے اس کتاب تک پہنچنے کے لیے. اصل میں یہ جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن کتابی شکل میں تو آیا نہیں تھا، حضور کے قلب پر نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اصل قرآن تو حضور اسلام کے قلب میں ہے. تو اگر آپ حضور کے قلب سے جڑنے کا موقع مل رہا ہے اللہ ٹی وی کے ذریعے، سرکار امام مہدی گوہر شاہی کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، سیدی نسل گوہر روز لائیو آ کر کے آپ کو سوالوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، گفتگو بھی فرما رہے ہیں، نفس کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں، آپ کو تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، آپ لوٹتے جائیں. 26 جنوری ہندوستان میں منایا جاتا ہے اور اس دن فری میں بانٹی جاتی ہیں مٹھائیاں، کالجز میں، اسکول میں، ہر جگہ، گھروں میں بھی. ایک دوسرے جب بھی خوشیاں ہوتی ہیں تو انسان مٹھائیاں بانٹتا ہے، خوش ہو کر کے انجوائے کرتا ہے. یہاں پر تو اس جانے کیا کیا مل گیا. ایک آخری لائن کہوں گا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اب بھی نمازی بن نہ سکا، نہ بن سکا. حضور اسلام نے کہا تھا بغیر حاضر قلب کے نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ فرائض ادا کر لیجئے، چاہے واجبات، سنتیں، چاہے مستحبات، قلب حاضر نہیں، وہ تشتری ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ تک وہ آپ کی نماز کو لے کر کے جائے. وہ آپ پڑھ کے بھی کیا فائدہ، آپ کسی کمپنی میں جاب کر کے کیا فائدہ جبکہ آپ کو سیلری ہی نہیں ملے گی، جب آپ کو اپوائنٹ ہی نہیں کیا گیا ہے، آپ فالتو میں وہاں کام کر رہے ہیں. نماز پڑھی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں منع کرنے کے لیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز کو پڑھیے، لیکن اس نماز کے نور کو لے جانے والی چیز جو ہے وہ آپ کے قلب ہے، آپ کے دل کے اوپر ہے، وہ لے کر کے جائے گی اللہ تک، اس کو بیدار کر لیجئے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں راستہ، عمل کرنا آپ کا کام ہے، کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. میدان محشر میں آپ جواب دیجیے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ٹی وی سے پیغام ملا تھا لیکن ہم نے اس کو فالو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو کہے گا قلب سلیم لائے ہو، آپ کہو گے کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، مولوی صاحب نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، وہ تو جمعے کے خطبے میں کچھ اور ہی بتاتے تھے، ہمیشہ تعریف کرتے رہتے تھے لیکن پہنچایا ہے ہی نہیں. تو اللہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس دماغ نہیں دیے تھے؟ پھر آپ کیا جواب دو گے، آپ سوچو. تو یہ ہے. بہرحال آج کی گفتگو یہیں پہ سماپت کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے منڈے کو، عید کے دن. بہت بہت شکریہ التمش گوہر صاحب، تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ. سرکار ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. گوہر حافظ، ٹیک کیئر، نمسکار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. من السید یونس الگوہر بارگاہ میں گوش مرحبا. اور یہاں عزیز جاگیرانی ایم اے فاسن جو صدر حسب معمول اساں اج کچھ دین علمہ پڑھندا سی. ان کھاں پوءِ اساں علی نور غور کلائی وٹھندا سی. عبداللطیف قصیدو پڑھندا. سجاد بھائی بھی قصیدو پڑھندا. اساں مشورہ تھا کہ دین الہی فقہ گوش ہے دین الہی مقدس کتاب ہے. میں تھوڑا سا اتباع ویژول پڑھنا ہے وہ شروع کرنا سی. یہ کتاب ہر مذہب ہر فرقے ہر مانو لائے قابل غور قابل تحقیق ہے. روحان کے انکار لائے چیلنج ہے. ہر فرقو ہوجے ہر مانو ہوجے ہر مذہب ہوجے ان کے لائے قابل غور قابل تحقیق ہے. ان تے تحقیق کر جيڪو سو بیان کیو تھا وری قرآن حدیث کے حساب سے تحقیق کر ضرور پرزو بھی کرے کو بار جے غلط ہوجے تو ان کے لائے چیلنج ہے کھلو سرکار غور شے چاہیے فرمانا ہے. فرمودا سرکار غور شے جائے وہ سب پڑھنا تو سرکار فرمائندہ ٹے حصہ ظاہر علم جا آہن ऐं हिकु हिसो बातिल इल्म जो आहे. टे हिसा ज़ाहिर इल्म जा आहिनि हिकु हिसो बातिल इल्म जो आहे. ज़ाहिर इल्म हासिल करण लाइ कंहिं मूसा ऐं बातिनी इल्म हासिल करण लाइ कंहिं ख़िज़र जी तलाश कनि. छो त मूसा अलैहिस्सलाम खे पंहिंजी इल्म ते वॾो नाज़ हो. कंहिं पुछियासीं या मूसा तोखां वधीक को इल्म ॼाणे थो पियो? चई न आउं आलिम आहियां बाक़ाइदे. अल्लाह सुब्हानो व तआला हुनखे तोखां वधीक को ॿियो आहे माण्हू जंहिंजो नालो ख़िज़र आहे जो मजमे बहरानी में आहे जिते ॿ समुंड मिलनि था पाण उते आहे. जंहिंजो किसो असां बयानु करे चुका आहियूं त मच्छी पचाए पाण सां तरे खणो ऐं जिते उहा जंहिं विधल आहे सामान हुतां जेका ज़िंदा थी समुंड में सुरंग ठाहे वञी उहो ई मक़ाम ते तव्हांखे ख़िज़र उते जंहिंजो असां बयानु कयो आहे तो उहो आहे. हाणे बातिनी इल्म लाइ कंहिं ख़िज़र जी तलाश करणी पवंदी ऐं ज़ाहिर इल्म जे लाइ मूसा. ही सरकार जो फरमूदा त मूसा हिकिड़ो आहे. जिब्रील खां सवाइ जेका आवाज़ आई उनखे इल्हाम ऐं जेको इल्म आयो उनखे सहीफ़ा ऐं हदीस क़ुदसी आहे. ऐं जिब्रील सां गॾु जेको इल्म आयो उनखे क़ुरान चवंदा आहिनि भले उहो ज़ाहिरी इल्म हुजे या बातिनी. उनखे तौरेत चइबो उनखे तौरेत चओ ज़बूर चओ या इंजील चओ. आलमनि खां जेकॾहिं ग़लती थी वञे त उनखे सियासत चई छुटकारो करे वठंदा आहिनि. ओलिया खां का ग़लती थी वञे त उनखे हिकमत सम्झी नज़र अंदाज़ करे छॾींदा आहिनि. जंहिं सां नबियुनि ते ग़लती जो कलम नथो. नबी जेके इंसानी ग़लती खां मुबरअ आहे. आम आलिम ग़लती करे त चवंदा यार सियासत तो ॻाल्हाए सियासी ते ऐं जेकॾहिं को वली जेको आहे वली खां ग़लती करे त हुनखे हिकमत सम्झी माण्हू नज़र अंदाज़ कंदा. हीअ बि का हिकमत हूंदी आहे हिन में जेके वरी बयानु करे थो. ओली अलाह अक्सर महफ़िल में ॻाल्हि थींदी ग़लति बि हूंदी त उनखे हिकमत करे छॾींदा त यार का हिकमत आहे हिन ॻाल्हि में. तंहिं करे हीउ बयानु फरमायो आहे. जेके जंहिं शुगर में आहिनि अंदरां उन्हनि जा लाॻापियल उहा ताक़तवर आहिनि. हाणे मिसाल जी ॻाल्हि जेकॾहिं के शुगर में आहिनि अलाह जी पोइ अलाह जे ज़िक्र सां वरी बलताइब जेके आहिनि उहो बेदार थियनि था पिया. लतीफ़ क़ल्ब आहे लतीफ़ सरी आहे लतीफ़ ख़फ़ा आहे लतीफ़ ख़फ़ी आहे लतीफ़ रूह आहे ऐं दिमाग़ आहे त लतीफ़ अना आहे जेको अलाह सुब्हानो व तआला अर्श अज़ीम जो मख़लूक़ आहे. वरी दुनिया ते जेको आहे सो लतीफ़ नफ़्स आहे. उहे वरी ताक़त वठनि था पिया जेकॾहिं माण्हू शुगर में आहे नूर ठहे थो पियो हुनमें लाॻापियल उहो ताक़तवर आहे. ऐं जेके कंहिं बि शुगर में न आहिनि उन्हनि जा रूह सुतल ऐं बेहिस आहिनि. ऐं जंहिं कंहिं बि तरीक़े सां अलाह जो नालो उन रूहनि में वसाए वरितो त पोइ उन्हनि जो शुगर हर वक़्तु ज़िक्र सुल्तान
عشق خدا بندی ہے کون مانو ذکر پر جاری کرے تو لطیف کم جاری تو حالت کوئی بسم اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ہوا ہے للہ ہے لا الہ الا اللہ ہے الا اللہ ہے ہوا ہے انہیں سب کہیں بیدار تھے تو ذکر شغل جو کو اثر وقت ذکر سلطانی میرا تو عشق خدا بندی ہے تو رہتا نام اقبال چیو اگر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمان لیکن عشق کا ہے نہیں انسان کے لازم کفر بھی مسلمان ہے منا بول رہا ہے فتح جاری کرنا کفر کی مسلمان تو پر علامہ اقبال جو کو ہے سچر سائیں چیو نا بنا عشق دل بھر کے سچر کیا کفر کیا اسلام اچھا کفر اچھا اسلام ہے بلا عشق دل بھر کے اللہ سبحانہ نے عشق کو سواری کو ہے کیا کفر اچھا اسلام عشق ہو جاتا ہے اللہ کے عبادت سان تو ہزاروں نماز انسان یہ ایک کرے تو پھر سے دو دخل ہے پھر سے دلا اللہ کے سروکار کون ہے اللہ کے پسند چیز دکھایا گا وہ ہے اللہ کا پیرائٹی کیوں اللہ کے عشق اللہ کے عشق ہے تو کہ اللہ جو تو تو اللہ پر قرب حاصل کرو تو تو نتائج منور سینو منور کی تو اللہ جو سی تا کے نصیب تھی سینو منور کی تو تا پان محسوس تھی اللہ جو کو پان محسوس تھی اللہ دیکھے سونی نظر دے تو دیکھے انسان خطاز اور خبر پہ تھی کہ اللہ عشق میں ہے ان کے کہیں کہ بدانے ضرورت آئے گا نا اطمینان کی تھی قلب وہ عشق کی منزل بھی انداز بھی لیکن من وضاحت کر ہی نہ سکے نا تو اطمینان قلب لکھا ہے چاہے کچھ شیطانی طرف ہوں تو بھائی ظاہر کی بات تو کوئی ہوں تو لطف بتا ہے کہ بیدار میں تھا غلطی وہ نفس کنٹرول کرنے ہونا کہ یہ چیز یار میں اعتراض جب تجربہ گزارا ہے میں نماز گیا میں شراب پڑھا تو اور بھی پڑھا تو ہیری بات کہیں تو تسبیح آتا ہے نہیں پر انسان دیکھو جیسے دل بیدار نہیں تھی کا تصدیق توصیق ہے وہ نہ کرے تو نفس ان کے اطمینان نہیں تو چاہیے تو بات حکم کو تو شاباش ہے صحیح جے وقت چاہے شیطان یا تختہ کر انہیں خبر اکران کو چاہتے سلطان باہو چاہے تو جتے عشق پہنچاوے ایمان نو بھی خبر نہ کھائے عشق نے مدد سے پہنچائیں جا کہ ایمان بھی خبر نہ اس کا انداز میرا لو ہے کہڑا مانو جنہیں کہ مذہب میں ہوندا آئین یا ویندا آئین تو انہن جی برکت سان ان خطے تے اللہ دی رحمت جی برسات وسن شروع تھی ہے یہ جو اللہ جب ہم جے خطے میں جاتے اللہ دی رحمت برکت دی کون خطے تے انہوں بزرگان دین دے کرے سمجھے بزرگان دین دے کرے جا کے بہن تھا خطے تے اللہ دی بارک رحمت تھی جی کا بزرگان دین ہے آنے اساں چاہتے ہوئے کہ تبے بیٹھے رہے سرکار سے بجا سے سیدھی جن کو سے ساتھی سوال پوچھو میرے کو خاص جاوید قریشی بھائی انہوں نے سوال پوچھو تو بیٹھے رہے سرکار دے سنسین تے بیٹھا سی سلامی وغیرہ کرے تو باہر بیٹھا سی اتنے مانو کچھ 500 کے سوکے والی ویڈیو والا پانا بیٹھا سی انہیں بدل دیا کوئی ذکر اذکار ہی آتی ہوں دن کتاب بیکار جاگا ہے وہ دل کے تو ذکر اللہ میں لگائے اتنے بیٹھے تو کے پاس ذکر شروع تھی تو کم کار کرداروں کو بھی ذکر ان دوران جاوید قریشی بھائی جو پٹرا وہ ویڈیو بھرے تو انہیں دوران ہی اساں مخاطبہ سے انہیں دیکھا لو ہکڑو مانو جو کو آسو جاوید بھائی اندرا جو کو مزار میں انہیں دروازے کھایو ॾاढो خلاکار मां तमामु ख़ुशि सभिनि सां महफ़िल वारा सभिनि हथ मिलाए तो उन खां पोइ वरी जॾहिं हू वीडियो हुननि ॾिठी तो उन में उहो माण्हू हुयो ई कोन उहो माण्हू नज़र ई कोन आयो सीधे फरमाया तो साहिब मज़ार हो तव्हां सां मिलण आयो आहे तव्हां साथ मिलण आयो तव्हां ख़ुश आमदीद थियण आयो सोला जा माना ईअं ज़ाहिर इन ख़राब कनि था कंहिं बि हथ कोन मिलायो ॿियो वाक़िया जेको 4 मज़ारूं ते असां अहिड़े क़िस्म जा जैसा पीर गायब शाह ते वियासीं केमाड़ी तरफ़ तो उते
یہ سلام عرض کیا سے سرکار کا سلام نہ دے سارا کے سے بیک شاہ سال میں دیدار کوتے پر سامان اٹھا جمع کرن سا ذکر طریقہ تھا کہ مانو جو خاص سبني کو ٹپا لے اگے وچ مجھے گلے میں جو خاص بلند ہار ہوئی تے توجہ جو بات ہار ہی سرکار غیر شامل کیا سبھائی نہیں کوئی تھی انہیں کو پوپیو وری جی کا بوتل میں گلاب جو پانی ہوئی وہ یہ ساتھ اسپریسو میں ساتھ کہیں کی اس پہ بات عجیب خوشبو پھیلنے کے بعد صبح کا بزرگان دی جی کا سانا جنال وٹھوں تھا پہلا دن والا بہن کیوں تھا اینا وقت کئی تھانا زندہ جاوید ہے بزرگان دین جی کنے کو ہاتھ میں لانا چاہیے تو وہ تصویر ان کے لیکن ان کو نور جو سونوں نے جو بیٹا سرکار وہی ہے وہ تجھ کو نظر نہ آیا لائق تو ملائے ہو پر انہیں جو کو جسو پار وہ سولائی پذیرہ جیسا کہ یڑی ملے تھی تو انسان جیکر ذکر کہے ایک آدھ مانو کے دل میں ذکر تھی انہیں ہم ذکر جاری تھے تو سا کھٹیو سے اسا لیا یہ سن کامیابی ذریعہ ہوا جیکر انسان جو مطلب پنجاب مانو جیکر بنڈو ذکر جاری تھی دل میں ذکر نہیں رہا تو ذکر حلے سٹائی پیو سٹائی سوہر نندر بات انہیں نندر بھی عبادت ہے اور کل من تصبیات میں لوگوں پہ آئے پر کئی منٹ کو اچھے سے خیال کرا بھی ہوئی بات نہ ہے پر یہ تصدیق آنا گارنٹی ہے تو ستا پہ آئے تو آنے ذکر ہے بابا فرید ہوجن ہندو سکھ پیسندن چوکھٹ تے جیکن بابا گرو نانک ہوجن تو مسلمان عیسائی پیسندن در تے ہلا اندا ہے بابا فرید اور لیکن سکھ اپنے داون تھے انجام مذہب نالا ہندو والا دا بیٹا سرکاتی بچن تھا کمرے میں دار تو سالٹا نہیں تو وہ پڑھا وغیرہ جے کہ میں پائن اس کے کولی وغیرہ نام جانا وہ بچن تھا لیا کی طرف بھی آئے ان دربار بچن تھا پیا دوان دے دا کا مراد پوری تھی نہیں ہوگی مراد تو بتا کہ اہم زندہ جاوید ہے بچن تھا انہیں کو پیسے تو لطیف نفس کو آج کون پاک تھی ونی تو ہوتی ہے قبر میں رہے تو باقی ارواح کے متھے جاتا جن پیا ہم اس پہ تو مجھے جلتا ہے پھر کٹن تھا یہ بابا گرو نانک کا بابا گرو نانک جن کے ان سے عمر تو مسلمان بھی ہوا عیسائی ہوا ان تھا تو وہ جانا لیتا اور امام مہدی سبنی مذہبن کی تجدید کرنا سبنی مذہبن کے جو باعث ہونے کی تجدید ہر مجدد کو 1000 سال کو پہنچ ہوا ہے یہ مجھے ثانی تھی ہانے دیکھو جڑی طرح حضور پاک کے ختم نبوت خاں پوئے مسلمانوں میں مجدد ہندا رہا ماحول کے مطابق دین میں کچھ تجدید کرتا رہا اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے اچن خاں پوئے انہوں مجددن کی تجدید ختم تھی سبنی مذہبن کے مطابق امام مہدی کی پانچی تجدید کچھ کتابن میں آئے تو وہ ایک نو دین ٹھائیتا جیکن کو سجی عمر جو فرمولا ہے جیکن کو سجی عمر عبادت کندو رہے پر آخر میں امام مہدی حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرے بیٹھو جن کے دنیا میں بیر چلو ہے عیسیٰ جو جسم سمیت ہیں مہدی جو عرضی ارواح کے ذریعے چلو ہے اگر عیسیٰ وما قتل وما صلب رفع اللہ علیہ نہ ان کے قتل کیو نہ ان کی پھانسی ڈنی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانا کرے انہیں شبیہ کافی ہے کوئی جسوں حساب سے چشا تو نہیں سکل جاؤں گا انہیں کہا انہوں پھانسی لگائی کو کلا بھی پھانسی چاہیوں مساجد تو ہی آئے سلیم ملیم کہنے کے کو بیو حضرت سلیم کے بر رفع اللہ علیہ اللہ پاک طرف اللہ بنایا یہ حکومت جسم سمیت زندہ امام مہدی علیہ السلام کے تو عرضی ارواح ذریعہ چلو ہے جيڪو ان کي نه مڃي ته هو وليم پاور وانگر دوزخي ابليس وانگر مرجو آهي اچھا وليم پاور جيڪو آهي وقت جو وري ان کي ڏنا پئسا ٿيا تو جيڪا انسان مثال اسلام لاءِ
دعا تم دعا مقبول دعا ہے ان دعا جو پانی میں سلب تھی ऐं दोज़खी आहे इब्लिस वांगुरु मर्दूद आहे जेको सॼो मिड़ई कुतनि जहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारींदो रहियो पर आख़िर में उन्हनि जो साथ ॾिनो ऐं संद सां मोहबत करे वेठो त हू कुते खां हज़रत कितमीर पंहिंजी जन्नत में वेठो। हाणे जीअं असां काफ़ी जो किसो आहे त हुन सां गॾु कुतो धनारा हुआ ईसाई हुआ शहर खां ॿाहिरि निकिता ज़ालिम गुमराह निकिती वञी तब्दील पियो कराए दुआ घुरी त अलाह साईं हिफ़ाज़त फरमाए मज़हब जी हिफ़ाज़त फरमाए जंहिंमें असां आहियूं। उनखे 309 साल रहिया غار में उन खां पोइ कुदरत इलाही त छा मोटिया हुनखे मुराक़बो लॻो उथिया पैसा ॾेई शहर में मोकिले माण्हू हैरान परेशान पैसा कहिड़े ज़माने में आहे अलाह जो हिसाब किताब अलाह जी कुदरत आहे छो हुन सां गॾु कुतो हो त कुतो बि जन्नत में वेंदो निस्बत जे करे निस्बत एॾी वॾी शइ आहे कि तव्हांजो अलाह सां निस्बत आहे तव्हांजी अलाह वारनि सां निस्बत आहे अलाह जे दोस्तनि सां तव्हांजी निस्बत आहे तव्हां भले ज़िंदगी कहिड़ी बि गुनाहगारी वारी गुज़ारे था पर निस्बत जे करे तव्हां बख़्शा आहे असांजो अक़ीदो आहे ईमान आहे कुछ फ़िरका ऐं मज़हब चवंदा आहिनि त ईसा फोत थी वियो अफ़गानिस्तान में संदसि मज़ार आहे ये ग़लति प्रोपेगेंडा आहे अफ़गानिस्तान में कंहिं ॿिए ईसा नाले बुज़ुर्ग जो दरबार आहे उन पंध वारे ज़माने में महीने जी मुसाफ़िरी थी वञी दफ़नाइण केरु मक़सद रखंदो हाणे ईसा अलैहिस्सलाम जेरूसलम वग़ैरह हिते हो हाणे उतां जेको आहे खणी अफ़गानिस्तान में केरु आणींदो आहे त पंधे ज़माने हो त हिते दफ़नाइण ईंदा अफ़गानिस्तान में उहो ॿियो हूंदो पंहिंजी दफ़न कहिड़ो मक़सदु रखंदो पोइ उहे चवनि था आसमान ते कीअं खयो अच्छा असां चऊं था त आदम अलैहिस्सलाम आसमान खां कीअं आंदो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मथे हो उहो कीअं हेठि वधारो थियो ठीकु आहे हज़रत मूसा मथे वञी नथो सघे हज़रत ईसा मथे वञी नथो सघे त हज़रत आदम खे भला मथो कया जॾहिं त इदरीस ज़ाहिर जिस्म सां बेशतर में अञा ताईं मौजूदु आहे हज़रत इदरीस ज़ाहिर बेशतर मौजूदु आहिनि ख़िज़र ऐं इलियास जेके दुनिया में आहिनि उन्हनि खे अञा ताईं मौत न आयो आहे हज़रत ख़िज़र जो त मारूफ़ किसा समुंड में आहिनि समुंड ते बादशाही समुंड जो सिलसिलो आहे उनखे अञा ताईं मौत न आयो आहे गौस पाक जो पोटो हयातुल अमीर 600 सालनि खां जेरो आहे गौस पाक चयो हुयो उन ताईं न मरजांइ जेसि ताईं मुंहिंजा सलाम महदी अलैहिस्सलाम खे न पहुचे छा लतीफ़ खे बरी इमाम जो लक़ब उन ई ॾिनो मरी जी तरफ़ बारक हो में उनजी बैठक जा निशान अञा ताईं महफ़ूज़ आहे हाणे असांजी अदी मखदूम नूर गोहर इंदा कंदी हूंदी ख़ासि असीं थोरो ॿुधूं था पिया उन खां पोइ कोई कसाइद वग़ैरह थींदा वरी थोरो बयानु थींदो शायदि भाई अदी को ले ले मखदूम नूर अगर आई तो देखो अर्शी मरहबा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है नदा खैर अल्हम्दुलिल्लाह कोशाई मरहबा आऊं अॼु नूर गोहर मुंहिंजे तरफ़ां सरकार इमाम मेहदी गोहर शाही ऐं नुमाइंदे हज़रत इमाम मेहदी गोहर शाही सैयदना यूनुस अल गोहर जिन जी दरबार मुबारक में नूर गोहर जे तरफ़ां गोहर शाही मरहबा ऐं सभिनी गोहरनि भेणियुनि ऐं भाउरनि खे बि गोहर शाही मरहबा अॼु आऊं सैयदी जी जेका वीडियो तर्जुमो कई आहे उन जो नालो आहे मज़हब खां अल्लाह ताईं जो सफ़र सैयदी हिन वीडियो में सैयदी फरमायो आहे त
को बि दीन इस्लाम खां पहिरीं मुकमिल न हो। दीन इस्लाम पंहिंजी दानस्त में मुकमिल थियो, पर उन में उहो बि हो त अलाह साईं जो प्लान हो त अलाह खे सुञातो वञे ऐं उहो अलाह जो जेको इरादो हो उहो मुकमिल न थियो। आदम सफ़ीउल्लाह खे ज़िक्र क़ल्ब जी तालीम मिली ऐं उन सां राब्तो थियो ऐं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे रूह जी तालीम मिली ऐं जंहिं सां रूह बि अल्लाह अल्लाह करण लॻो ऐं रूह बैतुल मामूर ताईं पहुची वई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे लतीफ़ा सिरी जी तालीम ऐं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे लतीफ़ा अफ़े जी तालीम ॾिनी वई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन दीदारे इलाही लाइ तरसंदा रहिया। उन खां पोइ आख़िरी रसूल उमाणिया विया जिन खे लतीफ़ा अख़फ़ा जी तालीम ॾिनी वई। लतीफ़ा अख़फ़ा जी तालीम सां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अल्लाह जल्ल शानहू सां हम कलाम थींदा हुआ रूहानी तरह सां। पर हिकु इल्मु उहो बि हो ॾिनो वियो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे जेको नबूवत ऐं रिसालत खां हटियल ऐं बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ ऐं अलॻि हो। जेतिरा बि मुरसलीन आया आहिनि 1,24,000 पैगंबरनि मां सिर्फ़ 5 उलिल अज़म मुरसल गुज़रिया आहिनि जिन वही इलाही जे ज़रिए दीन बनायो ऐं दीन ठाहियो। हाणे हिकु हूंदो आहे मज़हब ऐं हिकु हूंदो आहे दीन। मज़हब जेको हूंदो आहे उहो नामुकमिल हूंदो आहे ऐं दीन मुकमिल ज़ाब्ताए हयात ऐं दीन ज़िंदगी गुज़ारण जो मुकमिल रस्तो हूंदो आहे। उहा त रसूलनि जी तइदाद 313 आहे ऐं पाण रसूलनि 313 दीन ठाहिया, पर उहे दीन न हुआ, उहे मज़हब हुआ। मज़हब ऐं दीन में छा फ़र्क़ु आहे? मज़हब सिर्फ़ तव्हां खे अल्लाह जी इबादत करणु सेखारींदो आहे। बाक़ी दुनिया में हुकूकुल इबाद कीअं अदा कजनि या ज़िंदगी कीअं गुज़ारिजे, माउ पीउ भेण भाउ औलाद ज़ाल मुड़स जे हक़नि अदा करण या रिश्तेदारनि पाड़े वारनि जा हक़ अदा करण खे उन्हनि सभिनी हक़नि खे अदा करण खे हुकूकुल इबाद चयो वेंदो आहे। जीअं त हुकूकुल इबाद कीअं अदा कजनि उहो मज़हब न सेखारींदो आहे, पर दीन मुकमिल ज़िंदगी गुज़ारण सेखारींदो आहे। दीन ज़ाहिरी तालीम सेखारे थो ऐं बातिनी तालीम बि सेखारे थो। उहो दीन जबराईंदो आहे। अल्लाह जो प्लान छा हो जो अल्लाह जल्ल शानहू जिन जी ख़्वाहिश हुई त आउं पाण सुञातो वञा। अल्लाह जो सुञाणण उहो न आहे त तव्हां कंहिंखे ॿुधायो त हू अल्लाह आहे ऐं तव्हां चओ त हा आउं अल्लाह खे सुञाणे वरितो आहे। रब खे सुञाणण जो मतिलबु आहे त रब पंहिंजे जिन सिफ़तुनि जो इज़हार कयो आहे त उहे सभु रब जूं सिफ़तूं हिक ॿिए पुठियां जेके इंसान आया या पूरी इंसानियत में उहे सिफ़तूं मौजूद हुजनि ऐं उन्हनि जे किरदार में उहे सिफ़तूं नज़र अचनि। उहो आहे रब जो सुञाणण। इंसान जो किरदार अहिड़ो हुजे जंहिंखे ॾिसी दिलि ख़ुशि थिए ऐं रब बि यादि अचे। जॾहिं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ताईं रब जे सभिनी सिफ़तुनि जो इज़हार सभिनी रसूलनि जे ज़रिए मुकमिल थी वियो त पोइ आख़िरी हिकिड़ी ॻाल्हि रहिजी वई। उन खां पोइ सिर्फ़ हिकु सिफ़त रहिजी वई,
उहा आहे दीदार जी सिफ़त, दीदार जी सिफ़त। ऐं उहा जेका दीदार जी तालीम आहे उहा नबूअत जो हिस्सो न आहे। नबूअत जो हिस्सो उहा तालीम आहे जेका सीने जे लताइफ़ जी तालीम आहे या सीने में जेके रूह मौजूद आहिनि उन्हनि जी तालीम आहे। जीअं त तालीम ऐं तरबियत जो ताल्लुक सीने जे रूहनि सां आहे, इंसान जे सीने में 5 रूह या लताइफ़ मौजूद आहिनि। इंसान जे सीने में जेके रूह आहिनि उन्हनि खे तालीम ऐं तरबियत अलॻि अलॻि नबियुनि ऐं रसूलनि जे ज़रिए हासिल थी। जीअं लतीफ़े क़ल्ब जी तालीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिन जे वसीले सां हासिल थी। लतीफ़े रूह जी तालीम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन जे वसीले सां, लतीफ़े ख़फ़ी जी तालीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐं लतीफ़े सिरी जी तालीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐं लतीफ़े ख़फ़ी जी तालीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐं लतीफ़े अख़फ़ास जी तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे थी हासिल थी। पर तव्हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे रब पाक उन्हनि सभिनी इल्मनि खां अलावा लतीफ़े अना जी तालीम अता फरमाई। लतीफ़े अना इंसान जे दिमाग़ में हूंदो आहे। लतीफ़े अना जी तालीम जे ज़रिए रब जो दीदार थींदो आहे। हाणे हिन में ॻाल्हि सम्झण जी इहा आहे त अल्लाह रब पाक सां हम कलाम थियण त हिकु आम आहे नबूअत ऐं दीन जे ज़रिए, पर जेका दीदारे इलाही जी तालीम आहे नबूअत रिसालत ऐं दीन जो हिस्सो न आहे। उन लाइ मुसलमान आलिम नथा मञनि ऐं इनकार कनि था। पोइ उहा तालीम किथे आहे? उहा तालीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी मिल्कियत आहे। हिन तालीम हुज़ूर सल्लम जिन खे अता थी वई। उन लाइ उहा तालीम पाण सल्लम जिन जी मिल्कियत आहे। पोइ उन्हनि जी मर्ज़ी आहे त उहे कंहिंखे बि पाण सल्लम जिन उहा तालीम कंहिंखे बि अता फरमाइनि। उहो चाहे हिंदू हुजे, चाहे सिख हुजे, चाहे ईसाई हुजे या मुस्लिम हुजे, छो जो उहा तालीम नबूअत ऐं दीन जो हिस्सो न आहे। दीदार जी तालीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी मिल्कियत आहे। उन लाइ पाण सल्लम कंहिंखां बि न पुछंदा उन तालीम जे ॾियण लाइ, जंहिंखे वणे उन खे अता फरमाइनि। हाणे हुज़ूर सल्लम जिन खां जेके दीन पहिरीं आया उन्हनि में तजदीद करे पाण सल्लम जिन ख़ामोश थी वेही रहनि हा। पर पोइ रब पाक जी जेका ख़्वाहिश हुई त रब पाक खे सुञातो वञे, उहा ख़्वाहिश पूरी थी न सघे हा। ऐं उहा तालीम जो आख़िरी हिस्सो उन तालीम जो आख़िरी हिस्सो दीदारे इलाही याने पंहिंजे अखियुनि सां रब जे हुस्न जो दीदार करण आहे। रब जी उन ख़्वाहिश खे पूरे करण लाइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नए दीन जी बुनियाद रखी। पोइ पाण सल्लम जिन उन जे ज़रिए इस्मे ज़ात अल्लाह जो ज़िक्र अता फरमायो ऐं माण्हुनि खे अल्लाह जे दीदार अता फरमायो। पाण सल्लम जिन हजतुल विदा जे मौक़े ते फरमायो त अॼु दीन मुकमिल थी वियो आहे। पोइ उहो दीन शरीयत जो हो जेको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी ज़िंदगीअ सां मुकमिल थियो। पर उहा शरीयत जी तालीम हुई, तरीक़त जी न।
अगरि तरीक़त जी हुजे हा त पोइ वलियुनि जो सिलसिलो बि ख़तम थी वञे हा। उन ॾींहुं जेको दीन मुकमिल थियो उहो शरीयत जो दीन हो, न त नबी करीम छो फरमाइनि हा त पोइ कलम खणी पनो ऐं कलम खणी अचो त आउं तव्हांखे नसीहत करियां। पर हज़रत उमर ख़त्ताब बिन ख़त्ताब उहो चयो त दीन मुकमिल थी वियो आहे, तव्हांजे नसीहत जी ज़रूरत न आहे। दीन अगरि मुकमिल थी वियो हो त हज़रत उमर ख़त्ताब खे त ख़बर हुई त दीन ख़तम मुकमिल थियो आहे, पर नबीअ खे इहा ख़बर न हुई जिन उहो दीन बनायो हो, जिन इहो दीन बनायो ऐं पखेड़ियो हो। जिन पाण फरमायाऊं जॾहिं त पाण फरमायाऊं त कागज़ ऐं कलम खणी अचो त मूंखे नसीहत करणी आहे, उन जो मतिलबु आहे त उन वक़्तु जेको दीन पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त जेको दीन मुकमिल थियो आहे उहो सिर्फ़ु शरीयत जो दीन मुकमिल थियो आहे। इन सां गॾु अॼु पंहिंजे तर्जुमे जो इख़्तिताम करियां थी। आईंदा हफ़्ते वरी कंहिं ॿी मज़मून सां जंहिंसां जो तर्जुमो करे दरबार में हाज़िरी लाइ शरीक थींदसि। सरकार क़बूल फरमाइनि ऐं भिटाई जे हिन बेत सां तन तस्बी मन मणियो दिल दंबूरो जिन तंदू जे तलब जूं वहदत सुर वजन वहदहू ला शरीक लहू उहो राग रगुन से सुता ई सुहन निंड इबादत जिन जी। हिन शेर में बि भिटाईअ ज़िक्र कल्ब जी बारे में ॿुधायो आहे त असां ज़िक्र कल्ब त कयूं, जेको आहे सो ज़िक्र जॾहिं शुरू थो थिए इंसान जो त इंसान हलंदे चलंदे बि ज़िक्र हले थो, कमकार कंदे बि सरकार फरमाईंदा आहिनि हथ काम नल दिल यार नल, त सरकार फरमाईंदा आहिनि त पंहिंजे हसीन अंदाज़ में त जेको आहे सो हिन में भिटाईअ बि इहो ई फरमायो आहे त दिल दंबूरो जेको वॼंदो रहे थो जीअं उन जूं तारूं वॼंदियूं आहिनि दिल दंबूरे जूं, त ईअं ई जेको आहे सो हिन में आहे ऐं हर वक़्तु वॼंदियूं थियूं रहनि दिल दंबूरे जूं। ऐं तलब वहदत तलब जूं वहदत सुर वॼनि, मतिलबु जंहिंखे तलब आहे उन्हनि जे लाइ जेतिरो अचे ओतिरो घटि आहे इहा शइ ज़िक्र जी। ऐं वहदहू ला शरीक लहू उहो राग रगुन, असांजी जेको आहे वहदहू नसूब अंदरि जीअं सैदी फरमाईंदा आहिनि त जेको नूर आहे ज़िक्र जे दौरान पहिरीं खून में पोइ नसुनि में पोइ पूरे जिस्म में जेको आहे न फैलजंदो वेंदो आहे समाइजंदो आहे, पोइ इंसानु सुतो बि पियो हूंदो आहे तॾहिं बि इंसान जो ज़िक्र जेको आहे हलंदो रहंदो आहे। त सुता ई सुहन निंड इबादत जिन जी, उहे सुतल बि आहिनि त उन्हनि जी इबादत आहे, इन इबादत में काउंट थी थिए उहा और शई में रवा त जेको आहे न बसि इहो भिटाई जी शेर जी अॼु मां ॾिठो त एॾो मूंखे इन जो बिल्कुलु पहिरीं सम्झ में न ईंदी इहा शइ, पर सर जॾहिं खां ज़िक्र था फरमायो त उन खां पोइ जेको आहे न इहा सॼी शइ हिकु हिकु शइ सम्झ में थी अचे इन जी शेर जी भिटाई जी। त बसि मूंखे वणियो त इन लाइ मां चयो मां थोरो इन जी तशरीह कंदसि, जेको आहे न ॿुधाईंदसि त कीअं जेको आहे इनशाला आईंदा बि वरी इनशाला जेको आहे वरी ईंदासीं। कोई शइ में रवा क़बूल फरमाए ऐं ज़िक्र कल्ब लाइ ऐं असांजे ज़िक्र कल्ब लाइ ऐं हिन तालीम खे सुठी तालीम खे ऐं वधीक इन आला तालीम खे हासिल करण लाइ अलरा टीवी ते असांजा सिंधवासी अचनि घणे खां घणा ॾिसनि, इहो मुंहिंजो उन्हनि सां जेको आहे न आहे अर्ज़ अचनि हिननि सां तालुक़ क़ाइमु कनि, सैयदी यूनिसल गोहर जे जेको आहे न अलरा टीवी ते नॉलेज जेका हासिल कनि अचनि पंहिंजो ज़िक्र ऐं वठनि, अलाह उन्हनि खे जेको आहे न सिधो रस्तो ॾेखारे असांखे बि आमीन। सरकार क़बूल फरमाए।
हाणे सजाद भाई ईंदो या अब्दुल लतीफ को बुला ले। सजाद भाई जो अवेलेबल हो शायद भाई कसीदे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम गोशे मरहबा सरगाम में गोशे मरहबा सभिनी गोहन भाइरनि खे खुश आहियो साईं खेरा। अच्छा सजाद तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो शुक्र आहे सरकार जे करम सां ठीकु आहियूं मालिकनि जो एहसान आहे। छा था ॿुधायो? जी साईं अॼु सिंधी में ॿ शेर आहिनि उहे ट्रांसलेट कया आहिनि सरकार जो कलाम आहे उहो तव्हांजी बारगाह में मालिकनि जी बारगाह में पेश कंदासीं सरकार क़बूल फरमाए। मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा सरकार जी आमद मरहबा मुर्शिद जी आमद मरहबा चेहरो नूरानी मरहबा जुल्फा मस्ताना मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा कमली वारे सा निस्बत तोई अता कहिया अल्लाह जी मोहब्बत तोई अता कहिया हर ए बसा भी नफरत तोई अता कहिया हर ए बसा भी नफरत तोई अता कहिया गाफिल दिलन के तोई गाफिल दिलन के तोई अल्लाह अल्लाह में लगायो मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा सरकार जी आमद मरहबा गोहर जी अजमत मरहबा गोहर जी सोहबत मरहबा असां जी किस्मत मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा ठुकरायल दुनिया जा आया हूँ तुझे दर ते ठुकरायल दुनिया जा आया हूँ तुझे दर ते कर इश्क ता तू पंहिंजो सब ऐब हटाए मुंहिंजा मूंखे भी पंहिंजो बणाए कुर्बान मगोहर तोता मूंखे भी पंहिंजो बणाए सदको मगोहर तोता जेको तुंहिंजो थियो दुनिया उनखे जेको तुंहिंजो थियो दुनिया उनखे अखनी ते आवे हारियो मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा सरकार जी आमद मरहबा गोहर जी आमद मरहबा चेहरो नूरानी मरहबा जुल्फा मस्ताना मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही मरहबा। ॿ अशार सरकार जी बारगाह में पेश कयूं था।
मां बे रंग हुवम मुखे गोहर रंग लगायो गोहर रंग लगायो मुखे गोहर रंग लगायो मां बे रंग हुवम मुखे गोहर रंग लगायो गोहर जो रंग रूप निरालो मालिक आवते शान वारो बशरी चोलो पायो मुखे गोहर रंग लगायो मां बे रंग हुवम मुखे गोहर रंग लगायो तोखे ॾिसां मां दिल न तो भरजे दम दम ज़िक्र सां दिल तो धड़के कल्बी ज़िक्र तोई हलायो मुखे गोहर रंग लगा मां बे रंग हुवम मुखे गोहर रंग लगा मेहंदी बरहक गोहर शाही चंद्र सूरज हजरे असवद दे तो गवाही शाहिद खुदा पाण बनायो मुखे गोहर रंग लगा मां बे रंग हुवम मुखे गोहर रंग लगायो मारुलंदी फिरंदी हुवम मुखे गोहर रंग लगायो सखावत जो अदर गोहर शाही खाली झोलियूं भरियूं सभनी हिताई सखावत जो अदर गोहर शाही खाली झोलियूं भरियूं सभनी हिताई मालिक खजानो लुटायो मुखे गोहर रंग लगा मां बे रंग हुवम मुखे गोहर रंग लगायो मरुलंदी फिरंदी हुवम मुखे गोहर रंग लगायो गोहर रंग लगायो मुखे गोहर रंग लगायो वसे मरहबा वाला वसे मरहबा जबरदस्त मेहरबानी सजाद मेहरबानी और हाणे अब्दुल लतीफ इंतजार में हूंदो अब्दुल लतीफ को कसीदो ॿुधंदासूं सरकार जी बारगाह में शायद भाई अब्दुल लतीफ को ले लें चले हाणे थोड़ो दीन मुक़द्दस दीन इलाही मां थोड़ा तवाज़ पढ़ूं था असां
ظاهری गुनाह जी सज़ा जेल जुर्मानो या हिक ॾींहं जी फांसी आहे। ज़ाहिर जेके गुनाह थियनि था पिया त उनजी सज़ा जेल आहे, जुर्मानो आहे या वरी माण्हू फांसी चढ़ी थो वञे। जेकॾहिं को राह फ़क़्र में आहे त उनजी सज़ा मलामत आहे। अक्सर जेके आहिनि मलामती हूंदा आहिनि, मलामत सां उनजी नफ़्स जेका आहे राह फ़क़्र वारनि जी उनजी सज़ा इहा हूंदी आहे, मलामत। जॾहिं त बातिनी गुनाहनि जी सज़ा तमामु घणी आहे। गिला करण वारे जी नेकिन मां जुर्मानो ॿी दर्जे नेकिन में शामिल कयो वेंदो आहे। ऐं गिला आहे छा? गिला उहा शइ आहे मिसाल जेका शइ उनजे साम्हूं चई न सघो ऐं उहा ई ॻाल्हि तव्हां परफुट बयान कयो, उहा गिला आहे। मतिलबु इन ॻाल्हि खे उनजे साम्हूं खयो, हुनखे कावड़ थिए, नाख़ुशगवार गुज़रे ऐं उहा ई ॻाल्हि तव्हां उनजे परफुट उनजी गैर मौजूदगी में जेके तव्हां बयान कयो त उहा गिला आहे। त उनजी गिला करण वारे जी नेकिन मां जुर्मानो ॿी दर्जे नेकिन में आहे। गिला करण जी हा अब्दुल लतीफ़ ॿुधाईंदो, बिस्मिल्लाह कयो। अब्दुल लतीफ़ मरहबा अजीज साहब, मरहबा वेलकम। बिस्मिल्लाह। मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा सरकार जी आमद मरहबा गौहर जी आमद मरहबा चेहरो नूरानी मरहबा जुल्फ़े मस्तानी मरहबा मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा प्यारे गौहर जा प्यारा दीवाना बुधो मुझे दिल जी सदारा यूनुसरा प्यारे गौहर जा प्यारा दीवाना बुधो मुझे दिल जी सदारा यूनुसरा आया एबदार खताकार भी गुनहगार भी आया एबदार खताकार भी गुनहगार भी तुझे कद मन जो आहे आसरो आहे आसरो पंहिंजे कदम जी छां में रहण ॾियो प्यारे गौहर जा प्यारा दीवाना प्यारे गौहर जा प्यारा दीवाना बुधो मुझे दिल जी सदारा यूनुसरा बुधो अर्ज़ हिकिड़ो एहसान थींदा तुंहिंजा मूं ते मौला बुधो अर्ज़ हिकिड़ो एहसान थींदा तुंहिंजा मूं ते मौला
रियाज़ गौहर जो लिखो दिल पे नालो, लिखो दिल पे नालो, पंहिंजी दिल सां जोड़ियो असांखे प्यारे गौहर जा प्यारा दीवाना, प्यारे गौहर जा प्यारा दीवाना, बुधो मुंहिंजे दिल जी सदा यूनुस रा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जी, कुछ तमाम रूहानियत जे हवाले सां चवणु चाहींदुसि। क्यों हाँ क्यों जी, मुंहिंजा प्यारा दोस्तो, सैयदी सरकार यूनुस अल गौहर जेके सरकार गौहर शाही जा नुमाइंदा आहिनि, अॼु जे दौर में उहे तमाम इंसानियत खे इहो पैगाम सरकार गौहर शाही जो ॾेई रहिया आहिनि त अचो पंहिंजे सीने जी शरह सदर कयो, पंहिंजे सीने खे पाक कयो। पाक सीने खे पाक करण जो इल्मु अॼु जे दौर में मुयसर आहे। सरकार गौहर शाही जे करम सां अॼु पूरी इंसानियत इन नेमत खे हासिल करे रही आहे। चाहे हिंदू हुजे, मुस्लिम हुजे, सिख हुजे, ईसाई हुजे, जेको बि हुजे, सरकार जो फरमान आहे त अल्लाह जी पहचान ऐं रसाई जे लाइ रूहानियत सिखो, वा तव्हांजो तालुक कहिड़े बि मज़हब सां हुजे। त अॼु अलरा टीवी जे प्लेटफॉर्म ते तमाम मज़ाहिब जा माण्हू मौजूद आहिनि, गॾु थी वेठा आहिनि ऐं सरकार गौहर शाही जी मोहब्बत में सरकार जी तालीमात बयान फरमाइनि था ऐं सरकार जी मोहब्बत में सरकार जा कसीदा सरकार जी बारगाह में कसीदा पेश कनि था। ही सभु सरकार गौहर शाही जूं करम नवाज़ियूं आहिनि। तव्हां सभिनी खे दावत आहे त जेको मेन मक़सदु आहे उहो आहे असांजे दिल खे पाक करणु। त सरकार गौहर शाही तमाम इंसानियत खे इहा नेमत अदा करे रहिया आहिनि। सीने खे पाक करण जो इल्मु हासिल करणु तमाम ज़रूरी आहे। अगरि सीने जो इल्मु, अगरि ही बातनी इल्मु, अगरि तरीक़त हासिल असां नथा कयूं त असांजी ज़ाहिरी इबादत, पूजा पाठ सभु ज़ाया थींदी। जॾहिं अल्लाह जो नूर हिन दिल में ईंदो, जॾहिं शरह सदर थींदी, जॾहिं असांजो क़ल्ब जारी थींदो, तॾहिं हक़ ऐं बातिल जी पहचान थींदी। क़ुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमायो, वला तुते मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, वला तुते मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। अहिड़नि माण्हुनि जी पैरवी हरगिज़ न करियो जंहिंजे क़ल्ब खे असां पंहिंजे ज़िक्र सां गाफ़िल करे छॾियो आहे। त यानी क़ुरान मजीद साफ़ साफ़ ॾसे थो त हक़ ऐं बातिल जी अगरि पहचान तोखे करणी आहे त तूं सुञाण त कंहिंजी दिलि अल्लाह जो ज़िक्र करे थी या नथी करे, ताकि तूं उन जी पैरवी वञी कर जंहिंजे ज़िक्र सां ई दिलि धड़के थी। त सरकार गौहर शाही बि तमाम इंसानियत खे इहो पैगाम ॾेई रही आहे, हक़ ऐं बातिल खे सुञाणण जी। सरकार गौहर शाही फरमाइनि था, असां खां ज़िक्र क़ल्ब हासिल कयो। साल न, महीना न, हफ़्ते जे अंदर अंदर तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त अल्लाह जी हिदायत छा हूंदी आहे। जॾहिं अल्लाह ताला जी हिदायत मिलंदी, जॾहिं तुंहिंजो क़ल्ब अल्लाह अल्लाह कंदो, पोइ कंहिं दरबार ते हलियो वञिजा। अगरि हू वाक़ई अल्लाह वारो हूंदो त तुंहिंजो ज़िक्र तेज़ थी वेंदो, तुंहिंजो क़ल्ब अल्लाह अल्लाह करणु शुरू थी वेंदो ऐं गवाही ॾींदो त ही अल्लाह जो वली आहे। ऐं कंहिं वटि बार बार वञण जे बावजूद बि तव्हांजो क़ल्ब अल्लाह अल्लाह नथो करे त समझी वञिजो त ही गैरुल्लाह आहे।
त सरकार गुहर शाही तमाम इंसानियत खे हर इंसान इहो ॼाणणु चाहे तो हक़ ऐं बातिल छा आहे, उन जी पहचान कीअं कजे। त तमाम दोस्तन खे इहा दावत ॾिजी वञे थी त अल्लाह टीवी जे प्लेटफॉर्म तां सरकार गुहर शाही जी करम नवाज़ी सां अॼु इहा नेमत पूरी इंसानियत खे विराइजी पई। अचो पंहिंजी क़िस्मत आज़मायो, ज़िक्र क़ल्ब हासिल करियो ऐं हक़ बातिल जी पहचान पायो। शुक्रिया। महिरबानी दा लतीफ़, महिरबानी, सुठो बयान थियो, महिरबानी। हाणे सरकार गुहर शाही जी तालीमात जेका अहसास जेका हले थी पई त उहा गुज़िरियल 23 साल खां सही जन बयान कनि था। इहा 3:30 बजे खां वठी सुबुह जो 6 बजे ताईं इहा तालीमात हले थी। सवाल जवाब बयान थियनि था पिया, जेके माण्हू पंहिंजे हिसाब सां को सवाल करणु चाहे का उनखे तहफ़ुज़ात आहिनि, कंहिं बि ॻाल्हि ते जेका न इत्तेफ़ाक़ी आहे का बि आहे त उहो खणी मौलवी आहे, केर बि आहे, हाफ़िज़ आहे, आम माण्हू आहे, पंहिंजी तसली तशफ़ी जे लाइ जेकॾहिं सवाल को बि करणु चाहे थो सैयद यूनुस अल गौहर जी बारगाह में सवाल पुछी सघे थो ऐं उनखे तशफ़ी वारो जवाबु मिले थो। सैयद जी ऑनलाइन अचनि था, रोज़ अचनि था पिया। उन खां अलावा पंहिंजो जेके तव्हांखे सवाल आहे त मैसेंजर ते अख़लाक़ भाई ॾे मोकिलियो, शाहिद भाई ॾे मोकिलियो मैसेंजर जो सवाल, त उहो पंहिंजी जॾहिं ॿारे ईंदी मुंहिंजे ॿारे तां ईंदो तव्हांखे जवाबु सैयद जी बारगाह में तव्हांखे हिदायत थी वेंदो। ऐं जेका बि तव्हांजा इश्काल आहिनि, जेको बि तव्हांखे उन ते एतिराज़ आहे ऐं तव्हां वज़ाहत करणु कंहिं बि जुमिले जी कंहिं ॻाल्हि जी करणु चाहियो था त लाइव तव्हां सवाल लिखी सघो था पिया, सैयद जी बारगाह में अची सघो था पिया। तव्हां ॿुधो, अज़ा टीवी सब्सक्राइब कयो ऐं तव्हां अज़ा टीवी जॉइन कयो ऐं रोज़ लाइव में फिल्म सां जेके वीडियोज़ वग़ैरह थोरी क्लिप्स वग़ैरह ॾींहं जी हर मौज़ू ते रखियल आहिनि यूट्यूब ते, उहे तव्हां ॾिसी सघो था। त ॾिसण सां तव्हांजो क़ल्ब जेको आहे उहो अलाह जी तरफ़ माहिर थींदो, अलाह जी मोहबत तव्हांजे दिलि में अचे। मक़सदु जेको आहे त सरकार गुहर शाही इहो मक़सदु हो त बाबा अलाह खे दिलि में वसायो, अलाह सां मोहबत ऐं इश्क जी असुल आहे, इश्क जी ॻाल्हि, अलाह सां इश्क कयो, अलाह सां अलाह खे तमामु पसंदीदा अमल आहे इहो जेको अलाह सां मोहबत करे थो। रोज़ नमाज़ जी अहमियत ते अलाह वटि एतिरी न आहे, छो त उहा इंसानु करे थो पंहिंजे लाइ त कंदासीं जन्नत में, ऐं हू त इश्क इलाही आहे त अलाह जो उनजो इत्मीनान, उनजी लज़त, उनजी टेस्ट जेका आहे उहा बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे। उनजो त को नज़ीर कोन्हे, का मिसाल मिसाल कान्हे का, जेको जिन माण्हू खे उहा लज़त हासिल थी आहे, लज़त जेका हासिल थी आहे उहा उन्हनि माण्हू